ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں ہونے والی جنگوں میں انسان صدیوں سے مختلف جانوروں کا استعمال کرتا آ رہا ہے۔ ہاتھی، گھوڑے، اونٹ اور بہت سے دوسرے جانور ہمیشہ سے جنگوں میں انسان کے مددگار رہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے دوران بھی کچھ جانوروں کو دشمن کے خلاف استعمال کیا گیا؟ یہاں تک کہ آج بھی مختلف جانور اور پرندوں کو مختلف جنگی امور میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے دوسری عالمی جنگ میں استعمال ہونے والے جانوروں کے بارے میں جن کو ٹریننگ دے کر ممالک نے مخالفین کے خلاف استعمال کیا۔ یہ کتنے کامیاب رہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ویورز، سب سے پہلے ذکر آتا ہے انسان کے بہترین دوست کا۔ جی ہاں، سیکنڈ ورلڈ وار میں سوویت یونین اور رشین ملٹری سروسز نے جرمنز کے خلاف کتوں کو ٹرین کر کے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے 40,000 سے زائد ڈاگز کو بھرتی کیا گیا۔ ان کو اینٹی ٹینک ڈاگز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے ان کتوں کو دوران جنگ فرسٹ ایڈ اور فوڈ ڈیلیوری کے لیے ہی استعمال کیا گیا، مگر پھر سوویتس کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان کو دشمن کے ٹینک کے خلاف استعمال کیا جائے۔ ٹینک بظاہر بہت مضبوط نظر آتا ہے، مگر ٹینک کو اگر باٹم سے نشانہ بنایا جائے تو اسے آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کام کو سوچنا آسان تھا، مگر اس کے لیے کتوں کو سخت تربیت کی ضرورت تھی اور سوویتس کے پاس ایسے ٹرینرز موجود ہی نہیں تھے جو ان کتوں کو اس کام کی تربیت دے سکتے۔ سوویتس نے اس کام کے لیے سرکس کے ٹرینرز اور جانوروں کی نفسیات پر کام کرنے والے سائنٹسٹس کو ہائر کیا۔ پلان کچھ یوں تھا کہ ٹرین کتوں کو ایک طرح سے خودکش حملہ آور کے طور پر استعمال کیا جائے۔ پہل تو صرف یہ فیصلہ کیا گیا کہ کتوں کو اس طرح ٹرین کیا جائے کہ کتے کے جسم سے ایک بم باندھ کر انہیں دشمن کے ٹینک کی طرف بھیجا جائے۔ کتے کو تربیت یہ دینی تھی کہ کتا ٹینک کے نیچے جا کر ایک لیور کو کھینچے اور بم کو وہاں ڈراپ کر کے خود واپس آ جائے۔ اس طرح ٹینک کو نیچے سے ہٹ کر کے تباہ کیا جا سکتا تھا اور پھر اس بم کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ڈیٹونیٹ کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے جرمن شیفرڈ کتوں کو ٹریننگ دینے کی کوشش کی گئی، مگر 6 ماہ تک کی انتھک محنت کے باوجود کوئی ایک کتا بھی مطلوبہ نتائج نہ دے سکا۔ وجہ یہ تھی کہ کتوں کو ٹریننگ کھڑے ٹینک پر دی جاتی تھی، مگر جب ٹیسٹنگ کے لیے ان کی لوکیشن چینج کر کے چلتے ٹینک کے سامنے جاتے تو کتے بم گرائے بغیر واپس آ جاتے، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہ آتی کہ بم گرانا کہاں تھا۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ کتوں پر بم کے ساتھ ایسا میکانزم اٹیچ کیا جائے کہ کسی بھی چیز سے ٹچ ہوتے ساتھ ہی بم ڈیٹونیٹ ہو جائے۔ اس ٹریننگ میں کتوں کو بھوکا رکھ کر یہ سکھایا جاتا کہ ان کی غذا ٹینک کے نیچے ہے۔ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ کتا جیسے ہی ٹینک کے نیچے جائے گا تو پریشر کی وجہ سے بم ڈیٹونیٹ ہو جائے گا اور دشمن کے ٹینک بیکار ہو جائیں گے۔ اب کتوں کو ریئل ٹائم پر ٹریننگ کا آغاز ہوا، مطلب یہ کہ جنگ کے میدان کا مصنوعی ماحول بنایا گیا اور کتوں کو نقلی بموں کے ساتھ چلتے ٹینکوں تک پہنچنے کی سخت ٹریننگ دی گئی۔ ان کو گولیوں اور گولوں کے ماحول سے یوزڈ کروایا گیا۔ آخر کئی ماہ کی مسلسل اور انتھک محنت کے بعد کتے اس قابل ہو گئے کہ ان سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ 1941 میں آخر وہ موقع آیا جب پہلی بار 30 کتوں کو بطور خودکش حملہ آور استعمال کیا گیا۔ ہر کتے پر 12 کلوگرام کا بارودی مواد باندھا گیا اور ان خودکش کتوں کو جرمن ٹینکس پر حملے کے لیے بھیج دیا گیا۔ مگر سوویت آرمی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ ان کے بھیجے ہوئے کتوں نے جرمن ٹینکس کے قریب جا کر بھی ان پر حملہ ہی نہ کیا، بلکہ وہ واپس پلٹے اور سوویت آرمی کے بیچ آ کر پھٹ گئے۔ 30 میں سے صرف 4 صحیح نشانے پر پھٹے، جبکہ 6 واپس سوویت آرمی کے پاس آ کر پھٹے۔ 3 کو جرمنز نے مار دیا اور باقی تمام حملہ آور کتے جرمنوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اگرچہ سوویتس کا یہ تجربہ بری طرح ناکام ہو چکا تھا، مگر صرف 10% کامیابی کو دیکھتے ہوئے بھی وہ مزید ڈاگز کے ذریعے اٹیک کرتے رہے۔ مگر اب جرمنز بھی اس پلان کو سمجھ چکے تھے، چنانچہ جو بھی کتے بھیجے جاتے زیادہ تر جرمنز کا نشانہ بن جاتے۔ بہت کم تعداد ہدف تک پہنچ پاتی اور گھبرا کر واپس لوٹنے والے کتوں کو سوویت فوجی خود ہی مار ڈالتے۔ بعد میں جب کتوں کے لوٹنے کی تحقیق کی گئی تو یہ ٹیکنیکل وجہ سامنے آئی کہ کتوں کو جن ٹینکوں پر ٹریننگ دی گئی تھی وہ ڈیزل سے چلتے تھے، جبکہ جن اہداف کی طرف یہ اینٹی ٹینک کتے بھیجے گئے تھے وہ پیٹرول انجن والے تھے۔
पेट्रोल की स्मेल से ये कुत्ते वाकिफ नहीं थे और इसीलिए वो कंफ्यूजन का शिकार होकर या तो जर्मन्स की गोलियों का शिकार हो जाते या वापस आकर अपने ही मालिकान के हाथों मारे जाते। जब तक ये हकीकत सोवियत्स को समझ आती, बहुत देर हो चुकी थी। कुत्तों के ट्रेनर्स अपने कुत्तों का ये हाल देखकर दिल बर्दाश्ता हो गए। उनमें से बहुत से जॉब ही छोड़ गए। इस प्रोजेक्ट में हजीमत आमेज नाकामी के बाद 1942 के बाद ट्रेनिंग स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। सोवियत यूनियन के फ्लॉप प्लान के बाद 1943 में जापानीज और अमेरिकन आर्मी ने भी एक दूसरे के खिलाफ ट्रेन कुत्तों का तजुर्बा किया। जापानीज इंपीरियल आर्मी और यूएस आर्मी ने ट्रेन कुत्तों की मदद से एक दूसरे पर हमले किए। यूएस आर्मी ने इन कुत्तों को डेमोलिशन वुल्फ्स का नाम दिया। ये खुदकुश कुत्ते जापानीज बंकर में जाकर फट जाते, मगर यूएस आर्मी को भी बिल्कुल उसी मसले का सामना करना पड़ा जो सोवियत आर्मी ने फेस किया था। अक्सर कुत्ते बंकर में जाने के बजाय वापस लौट आते और अपनी ही आर्मी में फट जाते। यूएस आर्मी ने कई महीनों तक मुख्तलिफ तरीकों से कुत्तों को ट्रेन करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। आखिर 17 दिसंबर 1943 को अमेरिका ने भी अपनी नाकामी के एतराफ के साथ डेमोलिशन वुल्फ्स प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान कर दिया। जापान इससे पहले ही इस मुहिम में नाकाम रहा था। नाजरीन, आपने भी भारत की वो खबर सुनी होगी जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी जासूस कबूतर पकड़ने का दावा किया था। वो तो खैर एक मजाक था, मगर क्या आप जानते हैं कि कुत्तों के अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कबूतरों को भी बतौर खुदकुश बमबार इस्तेमाल किया गया था? जी हाँ, दूसरी आलमी जंग में ऐसे गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल किए गए जिन्हें कबूतर के जरिए ऑपरेट किया जाता था। कबूतर की ट्रेनिंग के लिए उसको एक हार्नेस में डाला जाता और फिर उसके सामने एक सर्कल घुमाया जाता। कबूतर अगर अपनी चोंच उस सर्कल पर मारेगा तो ही उसे खाना मिलेगा। नाजरीन, पेट भरने की इंस्टिंक्ट कुदरत ने हर तख्लीक में रखी है। कबूतर भी जल्द ही जान जाते कि उन्हें खाना हासिल करने के लिए क्या करना होगा। जब इस प्रोसेस में उनकी खूब तरबियत हो जाती तो कबूतर की चोंच पर एक मेटल स्ट्रिप लगा दी जाती जो एक वायर से कनेक्टेड होती थी, और जब भी कबूतर अपने टारगेट पर चोंच मारता था तो उसकी मूवमेंट कबूतर की चोंच की मूवमेंट के साथ चेंज होती थी। अगली बार कबूतर के सामने मेटल पीस की जगह एक वॉरशिप की तस्वीर लगाई गई। कबूतर, जो कि पहले ही काफी ट्रेन हो चुका था, वॉरशिप की इस तस्वीर को विंडो के सेंटर में रखना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। यही मैकेनिज्म इस्तेमाल करके कबूतर की चोंच के इनपुट सिग्नल को एक गाइडेड मिसाइल चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें कबूतर इस मिसाइल के अंदर ही होगा। जब भी मिसाइल टारगेट से हटने लगता था, कबूतर की चोंच का सिग्नल मिसाइल के रडार को एडजस्ट करके वापस वॉरशिप की तरफ कर देता था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट B.F. स्कैनर, जो कि इस प्रोजेक्ट के पीछे थे, वो ये एक्सपेरिमेंट कामयाबी से कर चुके थे और यूएस नेवी इस मिसाइल को ऑलमोस्ट अप्रूव भी कर चुकी थी। लेकिन 1953 में इलेक्ट्रॉनिक गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी मैच्योर हो चुकी थी। इसी वजह से B.F. स्कैनर के इस प्रोजेक्ट को डिसअप्रूव कर दिया गया। ये तो कहानी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, मगर क्या आप जानते हैं कि परिंदों और जानवरों का स्मार्ट इस्तेमाल आज भी जारी है। हॉलैंड पुलिस के पास ट्रेन्ड ईगल्स हैं जो ड्रोन्स के खिलाफ बहुत मौसर हैं। छोटी उम्र से ही औकाबों को ड्रोन्स के खिलाफ ट्रेनिंग दी जाती है और इस पर उनको इनामात से भी नवाजा जाता है। इस काम में ड्रोन्स के परों से ईगल्स के जख्मी होने के इम्कानात के पेश नज़र ईगल्स को मखसूस ग्लव्स पहनाए जाते हैं, और ये ईगल्स जैसे ही ड्रोन्स के तेज घूमते परों से टकराते हैं, ड्रोन्स बेकार होकर गिर जाते हैं। डच पुलिस के मुताबिक इस तरीके से कामयाबी 95% है, जो दूसरे एंटी ड्रोन आलात से बहुत ज्यादा है। इसी तरह डॉल्फिन्स और सी लायंस को अंडर वाटर माइंस डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। वो समंदर के अंदर स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स को न सिर्फ डिटेक्ट करके अपने ट्रेनर्स को इन्फॉर्म करती हैं, बल्कि उनको रस्सी से हुक करने की काबिलियत भी रखती हैं, ताकि उनको नेवी ऑफिशियल्स पानी से बाहर खींच सके। स्क्रीन पर दिखने वाला ये टॉर्पेडो मिसाइल 2013 में नेवी डॉल्फिन की मदद से डिटेक्ट किया गया था। इस मिसाइल के सीरियल नंबर से अंदाजा लगाया गया कि ये ईयर 1890 में एक एक्सरसाइज के दौरान सैन डिएगो कोस्ट से फायर किया गया था।
नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे ही दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस से महजूज होते रहें। अगले वीडियो तक हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।